जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। श्री गणपति गजानंद भगवान की जय। आद्य शक्ति अम्बे मात की जय। सोमनाथ महादेव की जय। केदारेश्वर महादेव की जय। पशुपतिनाथ महादेव की जय। द्वारिकाधीश की जय। पितृनारायण देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। संत चरण में विप्र चरण रस्ती पवित्र स्थान, અત્રે સ્થાનમાં ઉપસ્થિત ભક્તિ સ્વરૂપા સમસ્ત માતાઓ, ગૌરી સ્વરૂપા સમસ્ત કન્યાઓ, બાલ ગોપાલ સ્વરૂપ સમસ્ત બાળકો તથા રુદ્રાક્ષ પરિવાર દ્વારા આયોજિત પશુપતિનાથના સાનિધ્યમાં યોજાયેલ શ્રી શિવ મહાપુરાણ તથા જ્ઞાન યજ્ઞમાં ઉપસ્થિત આપ સર્વે શ્રોતાઓને વ્યાસપીઠ પરથી કરણ કૃષ્ણના હર હર મહાદેવ, હર હર ઓમ નમઃ શિવાય। જેની કથાનું દર્શન કરીએ છીએ એવા ભગવાન શાંત સદાશિવ મહાદેવજીના ચરણોમાં વંદન। व्यासपीठ पोथी जी ने प्रणाम। पृथ्वी पर ना देव समस्त भूदेवो साधु संतों ने प्रणाम। विप्र वृंद, संगीत वृंद अने आप सर्वे श्रोतागणों ने पुनः करण कृष्णना हर हर महादेव। जय सिया राम। जोर से बोलिए राधे राधे। शिवजी तरुणा शंभु तरुणा, श्वासे श्वासे रटो हूँ तो भोला तारुणा। शिवजी तरुणा शंभु तरुणा, श्वासे श्वासे रटो हूँ तो भोला तारुणा। सभी लोग गाइए। शिवजी तारुणा भोला तारुणा, श्वासे श्वासे रटो हूँ तो शंभु तारुणा। शिवजी तरुणा शंभु तरुणा, श्वासे श्वासे रटो हूँ तो भोला तारुणा। शिवजी मारे माथे तारी मीठी चदर छाया, ने वालों ने देवी लगाड़ी माया। शिवजी मारे माथे तारी
તારું નામ, ભોળા તારું નામ, શ્વાસે શ્વાસે રટું તો શંભુ તારું નામ. શિવજી તારું નામ, શંભુ તારું નામ, શ્વાસે શ્વાસે રટું તો ભોળા તારું નામ. શિવજી તારું નામ, ભોળા તારું નામ, શિવજી તારું નામ, ભોળા તારું નામ, શિવજી તારું નામ, મહાદેવ તારું નામ, શ્વાસે શ્વાસે રટું તો ભોળા તારું નામ. શિવજી તારણહાર, શંભુ તારણહાર, તારણહાર, શંભુ તારણહાર, શ્વાસે શ્વાસે રટું તો ભોળા તારું નામ. 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 હરિ શ્વાસે શ્વાસે રટું તો ભોળા તારું નામ. શ્વાસે શ્વાસે રટું તો ભોળા તારું નામ. હે ભોળા, જેનો આપણે બધા રસપાન કરી રહ્યા છીએ, કેવા છે ભગવાન મહાદેવ, ભગવાનની કેવી લીલા અને કૃપા છે. આ જગતની અંદર તારણહાર કોઈ હોય તો એ ભગવાન महादेव છે. एक बार जो भक्त प्रेम से उन्हें पुकारते हैं तो भगवान उनका कल्याण करते हैं. ये न केन प्रकार से भगवान महादेव हमारा कल्याण करते हैं. ऐसे भगवान शंभु हैं जिनके स्मरण मात्र से ही हमारा उद्धार होता है. इनका नाम बड़ा प्यारा है. क्या नाम है? शिव. शिव यानी कल्याण. कल्याणकारी यदि कोई देव है तो वो महादेव है, शंभु है तो भोलेनाथ. और जो भगवान को प्रेम से पुकारते हैं उनका बेड़ा पार होता है. जिसके गले में सांप है वही जगत का बाप है और वो भगवान महादेव है. एक बार महादेव के मंदिर जाकर, शिवालय में जाकर भगवान शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाइए और प्यारे साथ ही साथ भगवान को चंदन और भस्म का लेप कीजिए और भगवान महादेव को धूप कीजिए, दीपदान कीजिए, भगवान को नैवेद्य अर्पण करें. और जब हम महादेव के मंदिर से पूजा करके जब निकलते हैं तब याद रखना, आज करण कृष्ण की व्यासपीठ कहती है वहां से निकलते समय आप सभी को 3 बार ताली बजानी है और ताली बजा के बस भगवान महादेव की कृपा हेतु आप सभी को बोलना है हर हर महादेव. क्या बोलेंगे? हर हर. 3 बार ताली बजाइए, पूजा कीजिए और हर हर महादेव बोलकर भगवान महादेव के शिवलिंग को प्रणाम कर कर आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा भगवान शंभु को कह के वहां से आप विदा लीजिए. मैं कहता हूँ 6 महीने में भगवान शंकर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे. षडवीर मासई ही फलम लभे. प्रेम से भगवान की सेवा करें. लेकिन हम सब क्या करते हैं, जब श्रावण मास आता है तब महादेव की सेवा पूजा करते हो. 11 महीने हम भगवान के सामने भी नहीं देखते. पूजा की तो बात दूर की है, उनके सामने भी नहीं देखते. कहाँ से उनकी कृपा होगी, कहाँ से उनकी अनुकंपा होगी. उनका अनुग्रह नहीं होने वाला है. जब हम भगवान को प्रेम से पुकारेंगे तब वो प्रसन्न होते हैं. और जल्दी से प्रसन्न होने वाले देव कोई हो तो वह महादेव. महादेव क्या होता है? એનું નામ જ છે ભોળાનાથ. ભોળાનો ભગવાન મારો ભોળોનાથ છે સાહેબ. જે માણસ ભોળો છે એના માટે ભોળાનાથ અને
માટે જબરા લોકો માટે માતા ભગવાન ભોળાનો રહેવો યાદ રાખજો. ભોળા ભક્તો માટે ભગવાન ભોળા છે સાહેબ. અને આજ તમે બધા આટલી બધી સંખ્યામાં ભગવાન મહાદેવના ગુણાનુવાદ ગાવા બેઠા છો. ભોળાનાથને પ્રેમથી તમે યાદ કરો છો. આનંદથી પ્રેમથી તમે ભગવાનની કથાનું દર્શન કરો છો. કેમ? તમે બધા ભગવાનને પ્રેમ કરો છો. કાલની કથાનું આપણે બધા દર્શન કર્યું. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણ દેવોની ઝાંખી, ત્રણ દેવોના દર્શન કર્યા. બ્રહ્માને અભિમાન આપ્યું, બ્રહ્માને શ્રાપ આપ્યો, કેવડાના પુષ્પને શ્રાપ આપ્યો. ભગવાન નારાયણને ભોળાનાથે આશીર્વાદ આપ્યા. સત્યનારાયણના રૂપમાં કલિયુગમાં પૂજા સુધી. અને ભગવાન શંકરના શરણમાં બધા દેવતાઓને વંદન કરી સ્તુતિ પ્રાર્થના કરી. અને શંકર ભગવાન કહે છે કે મોક્ષ ઈચ્છનાર વ્યક્તિએ મારા શિવલિંગની પૂજા કરવી જોઈએ. અને જો જે ભક્ત મારા શિવલિંગની પૂજા કરશે એની મનોકામના હું પૂર્ણ કરીશ. અને મહાદેવ પ્રસિદ્ધ છે. અહીંયા શ્રી મહાપુરાણની અંદર કર્મની વાત કરી છે. ભગવાનના 5 કર્મ છે: સૃષ્ટિ, સ્થિતિ, સંહાર, તિરોભાવ અને અનુગ્રહ. સૃષ્ટિ એટલે સંસારનો આરંભ કરે છે. સ્થિતિ બધાનું પાલન પોષણ કરે છે. સંહાર જે બધાનો નાશ કરે છે. તિરોભાવ ઉદ્ભવ થઈ જાય છે. અને છેલ્લે અનુગ્રહ એટલે કે જે મોક્ષ આપે છે. પંચતત્વનું તમારું માનવ શરીર છે. સૂતજી મહારાજ 88,000 ઋષિઓને કહે છે 4 ઉત્પત્તિ ભગવાને કરી છે. એ 4 તો કહે છે ઉદ્બીજ. ઉદ્બીજ એટલે જે જમીન ફાડીને આવે, વૃક્ષ વગેરે. બીજી કહે છે સ્વેદજ. સ્વેદજ એટલે પરસેવામાંથી જે ઉત્પન્ન થાય, જેમ કે લીક, ટોલો, માકડ. આ જૂને ઉત્પન્ન કરવી પડે. પરસેવામાંથી જૂ ઉત્પન્ન થાય. અને બહેનોની ટેવ હોય પાછી નખ મોટો રાખે હો, એટલે કામ કરતા આમ હાથ જાય માથામાં જૂ હાથમાં ને સાઈડમાં ને ચિત્તક દે મારે જય સિયા રામ. પરસેવો અને એમાંથી લીક થાય, ટોલો, જૂ ઉત્પન્ન થાય છે. આ ઈશ્વરે બનાવેલી આ ભગવાનની ઉત્પત્તિ છે. ત્રીજા નંબરની અંદર કહે છે અંડજ. અંડજ એટલે જે ઈંડામાંથી પ્રગટ થાય, એની ઉત્પત્તિ કરી છે. કોણ? હવે તમે વિચાર કરો કે ચકલી હોય, ભગવાનની કેટલી ખરાબ. એક નાની ચકલી એક ઈંડાને મૂકે અને એક ઈંડાની અંદર ચકલીના પેટમાં અસંખ્ય બચ્ચા હોય. ઈંડું મૂકે, ઈંડાની અંદર બચ્ચું હોય. હવે તમે વિચારો આટલી નાની ચકલીનું પેટ કેવડું હશે અને એની અંદર આટલા બધા બચ્ચા હોય. ઈંડું મૂકે, એની અંદરથી કેટલા બધા બાળકોને જન્મ આપે. ભગવાનની કેટલી કરામત હશે. ત્રીજી અને ચોથી જરાયુ. જર બાજી જાય. આવી ઉત્પત્તિ ભગવાને કરી છે. ઓમની વાત કરી. ઓમ એ ભગવાન શંકરનું સ્વરૂપ છે. તેમના મુખમાંથી ઓમકાર પ્રગટ થયો છે. અ, ઉ અને મ 3 અક્ષરથી ઓમકાર બને છે. પ્रणवानापेति क्षणे क्षणे प्रणव. ओंकारને આપણે પ્રણવ કહીએ છીએ. ઓમ બોલવાથી શું થાય? અને શાસ્ત્ર કહે છે તમે જ્યારે પણ કોઈ શ્લોક બોલો, કોઈ મંત્ર બોલો ત્યારે પહેલા ઓમકાર જપવો જોઈએ. એટલે જ બ્રાહ્મણ દેવતાઓ પૂજા કરાવે ત્યારે પહેલા ઓમ બોલે. ઓમ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવા સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષ્યો અરિષ્ટાનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ. ઓમકાર જપે છે. ઓમ બોલ્યા વગરનો મંત્ર નિષ્ફળ જાય છે. એનું ફળ શું મળે? ઓમકાર કરો. શ્લોકની આગળ ઓમકાર બોલો તો એ મંત્રનું ફળ મળે છે, શ્લોકનું ફળ મળે છે. તમે બધા જુઓ ઓમકાર કરવાથી શું થાય? અ બોલો ને, અ બોલવાથી કંઠમાં અસર થાય. બોલો બધા
થાય છે. ઉ બોલવાથી હોઠની અસર થાય. અ બોલવાથી કંઠ, ઉ બોલવાથી હોઠ અને મ બોલવાથી નાક કેતા નાસિકા. મ ત્રણ અક્ષર ઓમકાર. ઓ અને મ આ ત્રણ અક્ષર ભેગા થાય ત્યારે એક ઓમકાર બને છે. ઓમ વગરનો કોઈ પણ મંત્ર નથી. ઓમમાંથી ઓમ નમઃ શિવાય પ્રગટ થયો એવું શિવ મહાપુરાણ કહે છે. અને એક મંત્ર પ્રગટ થયા આદિ મહાદેવનું સ્વરૂપ છે. એમ કે બ્રહ્મા અને વિષ્ણુને એક ઉપવસ્ત્ર ઓઢાડી ભગવાન શંકરે આ મંત્ર દીક્ષા આપી છે. એ કથાનું અનુસરણ. તીર્થમાં જળાશયમાં નિત્ય પૂજા થઈ શકે છે. ઘરે કેવું શિવલિંગ રાખવું, એવા શિવલિંગની પૂજા કરાય. શિવ મહાપુરાણની અંદર લખ્યું છે ફક્ત પાર્થિવ શિવલિંગની જ નહીં પણ કેટલા પ્રકારના શિવલિંગ હોય તો કહે છે લોટનું શિવલિંગ બનાવાય, ગાયના છાણાનું શિવલિંગ બનાવાય, ફૂલનું શિવલિંગ, ફળનું શિવલિંગ, ગોળ, માખણ, ભસ્મ, અન્ન, માટી, ધાતુ, પથ્થર, રત્નોનું પણ શિવલિંગ બનાવી શકાય છે. આટલા બધા શિવલિંગ અત્યારે પથ્થર, માટી અને ધાતુના શિવલિંગ બને છે. જળ શિવલિંગ નાનું હોય છે પણ પીઠ હોવું જરૂરી છે. હવે આ પ્રશ્ન બધાના જીવનમાં આવે કે આપણા ઘરની અંદર કયું શિવલિંગ રાખવું, કેવું શિવલિંગ રાખવું. બરાબર, તો ઘરમાં અંગુષ્ઠ માત્ર શિવલિંગ હોવું જોઈએ. 12 આંગણનું ઉત્તમ છે. 12 આંગણ જેટલું શિવલિંગ હોવું જોઈએ. એની પીઠ જે છે એમાં આદ્યશક્તિ જગદંબા છે અને શિવલિંગમાં શિવ અને શક્તિ બંને સમાયેલા છે અને એનું જે થાળું હોય ને એ આદ્યશક્તિ અંબા છે. આગળ શ્રી મહાપુરાણ કહે નમઃ શિવાયના 5 લાખ જપ કરવા જોઈએ અને 5 કરોડ મંત્ર જપે તો એ રુદ્ર સમાન થઈ જાય છે. જે 5 લાખ જપ કરે ઓમ નમઃ શિવાય ભગવાન સુંદર તુલ્ય બની જાય છે. પંચકોટી જપમ કૃત્વા સદા શિવ સમો ભવે. મહાદેવ સમાન બની જાય છે. અંગૂઠો એ શિવનું સ્વરૂપ છે. સમન્વય યોગ પ્રદીપિકા નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે અંગૂઠો શિવ છે. 5 આંગળીઓ છે, એમાં 4 આંગળી અને એક અંગૂઠો. આ અંગૂઠો એ સાક્ષાત શિવ સ્વરૂપ. કેમ? આજે કોઈ બાળક પરીક્ષા આપવા માટે જાય તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? ફોર્મ બતાવે શું કહીએ? બેસ્ટ ઓફ લક. કેમ બેસ્ટ ઓફ લક? અંગૂઠાથી આ રીતે નથી કહેતા, આ રીતે નહીં. આમ જ આ અંગૂઠો છે ને એ શિવ સ્વરૂપ છે. જા ભગવાન મહાદેવ તારું કલ્યાણ કરે. બેસ્ટ ઓફ લક. 5 આંગળી 5 તત્વો છે અને આ 5 કોણ? પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ અને આકાશ એ આમાં છુપાયેલા છે. એક વાત આ તમને બધાને કહી દઉં. જીવનની અંદર ભોજન કરો ને તમે તો સારું ભોજન કરવું. સ્વાદિષ્ટ હોય, સારું હોય, સાત્વિક હોય, જેવું તેવું ન ખાવું જોઈએ. પણ અત્યારે તો આપણને ભૂખ લાગે અને ક્યાંક બહાર ફરવા ગયા હોઈએ એટલે હોટલમાં જે મળે કાંઈ ન મળે તો દાબેલી વડાપાઉં તો છે જ આપણા એવું ખાઈ દે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન તમે ભોજન કરો છો એ ભોજન કેવું છે? હોટલમાં જમવા જઈએ ને આપણે, કોણે બનાવ્યું, કેવો વ્યક્તિ છે, કોના હાથે જમીએ છીએ, કાંઈ જ ખબર હોતી છતાંય ભોજન સ્વાદિષ્ટ લાગ્યું, એકદમ મીઠું લાગ્યું. કયો વ્યક્તિ છે, કેવો છે, હવે એ ખબર નથી કે એને સ્નાન કર્યું કે નથી કર્યું, છતાંય સારું લાગે. પણ મારી વ્યાસપીઠ કહે છે જ્યાં ને ત્યાં ન ખાવું, જેવું ને તેવું ન ખાવું અને જે ને તે ક્યારે ખવાય. સારું એટલે જળ તત્વ, અનામિકા એટલે તેજ પુંજ, મધ્યમાં એટલે
માટી ગોઠવી હોય તો આ મધ્યમાં આંગળી, તર્જની એટલે વાયુ તત્વ, વિચારો બદલાય છે અને છેલ્લે અંગૂઠો એટલે આકાશ તત્વ, શિવ તત્વ કહેવાય છે. 5 આંગળીઓનું મહત્વ બતાવ્યું છે. હવે આપણે જમીએ ને તો શાસ્ત્ર એમ કહે છે 5 આંગળીઓ ભેગી કરી અને પછી ભોજન કરવું જોઈએ. હવે સાચું બોલો, કેટલા લોકો 5 આંગળી ભેગી કરી ભોજન કરે? તમારા બધા ભાઈઓ અને બહેનો અહીંયા આવશે આજ. હા, 5 આંગળીઓ ભેગી કરી અને ભોજન કરવું જોઈએ. ઘણા લોકો સ્પૂન લાવો, ચમચીથી ભોજન કરે. હે, દાળ ભાત હોય ચમચીથી મિક્સ કરી ચમચીથી ખાય, પછી શરીરમાં રોગ થાય ને. એ પંચ મહાભૂતોનું આ શરીર, આ 5 તત્વ છે, આ 5 આંગળીઓ છે: પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન. હું એમ કહું છું 5 આંગળીઓ ભેગી કરી અને ભોજન કરવું જોઈએ. 5 આંગળી ભેગી કરીને ભોજન કરો તો કોઈ રોગ થાય નહીં. અને હું તો એમ કહું છું જેટલું જમવાનું હોય બધું ભેગું કરી અને સરસ મજાનું ચૂરી અને ભેગું કરીને 5 આંગળીથી જમો, જીવનમાં ક્યારેય કોઈ રોગ નહીં થાય. વાલા નહીં થાય. હા, અને છેલ્લે શું કરવાનું કીધું તમને બધાને? હે, એ 5 આંગળીએ ભોજન કરે એટલે આંગળીઓ કેવી થાય? એઠી થાય ને, છૂટી થાય. એટલે આંગળી ઉપર જે લાગ્યું હોય ને એને ચાટી જવાનું, છોડાય નહીં. અન્નનો બગાડ ન કરાય, દાણો પણ ન છોડવો જોઈએ. અન્નનો બગાડ ક્યારેય ન કરાય. શરીરનું બેલેન્સ સુધારવું હોય તો 5 આંગળીથી ભોજન કરજો. હવે પૃથ્વી તત્વનું કામ છે. સાંભળજો, ઘણાને આ પ્રોબ્લેમ હશે. શિવ મહાપુરાણ એક દવા છે અને આ શિવ મહાપુરાણ એ ઔષધિ છે. પૃથ્વી તત્વથી ઘૂંટણના સોજા થાય છે. જેનું પૃથ્વી તત્વનું બેલેન્સ ઓછું હોય તો એને શું કરવું? તો એમ શિવ મહાપુરાણ કે સોમવારે અને બુધવારના દિવસે રવિવાળું ભોજન કરવું જોઈએ. પૃથ્વી તત્વ સુધરે છે. હા, જેના પગ દુખતા હોય, ઘૂંટણ દુખતા હોય, સોજા થઈ જતા હોય, એને સોમવારે અને બુધવારે રવિવાળું ભોજન કરવું. પૃથ્વી તત્વને સુધારવું હોય તો એક શબ્દ કરવો અને ટચલી આંગળીને દબાવી. તમારી ટચલી આંગળી હોય ને એને જોરથી દબાવો અને એક શબ્દ બોલવાનું, લમ. કયો શબ્દ? લમ 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 મંત્ર બોલી અને આંગળી દબાવી. એનાથી તમારા પગની અંદર જે સોજા હોય ને ઓછા થાય. જળ તત્વની ખામીમાં, જેના પેટની અંદર જળ તત્વ ઓછું હોય શરીરમાં, એને શિવ મહાપુરાણ કહે છે વટાણા ખાવા. સંસ્કૃતિનું જતન કરવું હોય તમારી મારી ફરજ છે સાહેબ. હવે વાત છે આકાશ તત્વની. તો આકાશ તત્વથી જેને ચક્કર વધારે આવતા હોય એને શું કરવું? તો કહે છે ઘઉં ખાવું, એટલે કે બિસ્કિટ ખાવું. ઘઉંથી બનતી વસ્તુઓનું ભોજન કરવું જોઈએ ચક્કરમાં. ચોખાની અંદર વાયુ તત્વ છે. જેને વધારે ભૂખ ન લાગતી હોય અને ગળામાં લાળ ન બને તો એને એમ કહે છે શિવ મહાપુરાણ ચોખા ખાવા. ચોખા ખાય ને એટલે એને જમવાનું ભાવે છે. આગળ કહે છે જ્યાં ભગવાન શંકરનું મંદિર બનેલું હોય, શિવાલય હોય, ત્યાં સુધીના 100 હાથ સુધીનું ક્ષેત્ર એક પુણ્ય ક્ષેત્ર બની જાય છે. 8 પ્રકારના બ્રહ્મ બતાવ્યા છે. 7 પ્રકારના સ્નાન બતાવ્યા છે. મંત્ર સ્નાન, હોમ સ્નાન, ભસ્મ સ્નાન, ગાયોની ધોળનું સ્નાન. સૂર્યની સામે ઉભા રહીને સ્નાન થાય. તમે સવારે ઉભા રહી અને સૂર્યનારાયણ ભગવાનની સામે 10-15 મિનિટ ઉભા રહો અને સૂર્ય ભગવાનની સામે ઉભા રહેશો ને એટલે તમારા શરીરનો જે મેલ હશે ને મેલ દૂર થશે. નાઈટ હોય અને ડેટોલથી પણ એ મેલ દૂર નહીં થાય. સૂર્ય સ્નાન. માનસ સ્નાન, આત્મચિંતન કરવું. જે અશક્ત હોય
એને મનથી પણ સ્નાન કરી જાય. છેલ્લું બતાવ્યું આનું સ્નાન બીમારીની અંદર કરવામાં આવે છે. સ્નાનના પ્રકાર બતાવ્યા છે. શિવ મહાપુરાણમાં દરેક પૂજાનું મહત્વ રવિવારના દિવસે કહે છે કે આરોગ્ય સારું રાખવા માટે સૂર્ય ભગવાનની પૂજા કરવી. સોમવારના દિવસે ભક્તો સંપત્તિ માટે શક્તિની પૂજા, લક્ષ્મીની પૂજા કરવી. મંગળવારના દિવસે કાર્તિક સ્વામીની પૂજા કરવી પરાક્રમ માટે. કાર્તિક સ્વામીના મંદિરે ઘંટડી અર્પણ કરવી અને કૃતિકા નક્ષત્રમાં દીપદાન કરવું. બુધવારના દિવસે શરીરમાં પુષ્ટિ માટે વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરી. ગુરુવારના દિવસે લાંબા આયુષ્ય માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને બૃહસ્પતિની પૂજા. શુક્રવારના દિવસે એમ કહેવાય કે ઐશ્વર્ય અને પ્રતિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ માટે ઇન્દ્ર ભગવાનની પૂજા. અને શનિવારના દિવસે યમના માર્ગથી બચવા માટે ભગવાન યમરાજાની પૂજા કરવી જોઈએ. આટલી પૂજા કરવી. દેવતાઓને રાજી પ્રસન્ન કરવાના માર્ગ સૌથી પહેલા જપ કરવું, તપ કરવું, હોમ કરવું, દાન કરવું અને મંત્ર જાપ કરવા. ખબર પાર્થિવ શિવલિંગ વિશે? માટીનું જે શિવલિંગ બનાવીએ ને એને પાર્થિવ શિવલિંગ કહેવાય. માટીનું શિવલિંગ બનાવો. પૃથ્વી ઉપર પૃથ્વી તત્વનું પૂજન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે અકાળે મૃત્યુ ન થાય એટલે તમે હું પાર્થિવ શિવલિંગ બનાવી પૂજા કરીએ છીએ. શ્રેષ્ઠ બનાવે છે. દરેક મંત્રોમાં જેમ પ્રણવ શ્રેષ્ઠ છે તેમ બધા શિવલિંગોની અંદર પાર્થિવ શિવલિંગ શ્રેષ્ઠ બતાવે છે. પાર્થિવમ તુ કલો યુગે, કલિયુગમાં શ્રેષ્ઠ પાર્થિવ શિવલિંગ છે. માટીનું શિવલિંગ જુઓ ભક્તો સાંભળો. સતયુગની અંદર રત્નનું શિવલિંગ શ્રેષ્ઠ ગણાતું. પછી આવી ત્રેતા યુગમાં સોનાનું શિવલિંગ અને દ્વાપર યુગની અંદર પારાનું શિવલિંગ શ્રેષ્ઠ બતાવે છે. આ શિવલિંગનો મહિમા અહીંયા શિવ મહાપુરાણની અંદર બતાવ્યો છે. પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા કરવાથી તમને મને શું મળે છે ભક્તો? તો એમ કહેવાય કે જેને પોતાના જીવનની અંદર ધનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, સંપત્તિની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, કરણ કૃષ્ણની વ્યાસપીઠ કહે છે જેને ધનની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, પોતાનું શરીર સ્વસ્થ રાખવું હોય, આરોગ્ય સારું રાખવું હોય, એને બીજા કોઈ શિવલિંગની નહીં પણ પાર્થિવ શિવલિંગની મહાપૂજા કરવી જોઈએ. શ્રેષ્ઠ છે જેનાથી શરીર સારું રહે, ધન સંપત્તિની પ્રાપ્તિ થાય. પૃથ્વી તત્વના દેવ ભગવાન મહાદેવ છે. જળની અંદર માટીના શિવલિંગનું નિર્માણ કરવું જળની મહત્તા છે. પૂજાની અંદર જળ છોડવામાં આવે છે. દરેક જગ્યાએ જળની જરૂર. અમારા બ્રાહ્મણ દેવતાઓ જ્યારે ભગવાનની પૂજા કરાવે, સંકલ્પ કરાવે છે ત્યારે હાથમાં જળ લગાવે છે અને જળથી સંકલ્પ જોડાવે છે. વામન ભગવાન જ્યારે ત્રણ ડગલા પૃથ્વી માંગવા માટે આવ્યા, ત્રણ ડગલા પૃથ્વી માંગી અને ત્યારે શું કર્યું? હાથમાં જળ લેવડાવીને જળ છોડાવ્યું. છોડાવ્યું હતું ને, કથા આપણે બધા જાણે છે. એ જ રીતે જ્યારે પણ આપણે પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે જળ છોડવું. જળ છોડીને સંકલ્પ કરીએ છીએ અને સંકલ્પ એક વિના કાર્ય. સંકલ્પ વિના ક્યારેય કાર્યની સિદ્ધિ નથી મળતી. વાત સંકલ્પમાં જળ, ભોજન પછી પણ જળ, એટલે શિવજીને સતત જળની ધારા થાય છે. પાણી છાંટવાથી શરીર પવિત્ર બને છે અને પાણીથી તમારું મારું હૃદય કોમળ બની જાય છે. એટલે તમારા મારા જીવનની અંદર જળની મહત્તા વધારે છે. જળની વધારે જરૂર પડે છે અને જળ એ જીવન છે. મારી વ્યાસપીઠ તમને બધાને અનુરોધ કરે છે. ભક્તો તીર્થમાં આવ્યા છીએ, ભગવાન મહાદેવનું સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું. ભોળાનાથમાં દરબાર, પશુપતિનાથ મહાદેવ અને એમના સાનિધ્યમાં એમના ખોળામાં બેસી અને નેપાળની અંદર
આપણે બધા શિવ મહાપુરાણની કથા સાંભળીએ છીએ. હું તો વ્યાસપીઠોથી કહું, તમે બધા ભાગ્યશાળી છો કે આપણા ઇન્ડિયામાંથી તમે નેપાળમાં આવી અને શિવ મહાપુરાણની કથા સાંભળો છો. આપણા ગામડે, આપણા ત્યાં ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં આપણે કથા ગમે ત્યાં સાંભળી શકીએ. ઇન્ડિયાની બહાર ભારતની બહાર નેપાળ આવેલું છે. નેપાળની અંદર એ પણ કેટલા ભાગ્યશાળી છે કે તમે બધા સાંભળો છો શિવ મહાપુરાણની કથા ભગવાન ભોળાનાથની, અને એ પણ ભગવાન ભોળાનાથના દરબારની અંદર શિવ કથા સાંભળો છો, એના ધામની અંદર સાંભળો છો. તો હું તમને બધાને એક રિક્વેસ્ટ કરું કે બને તો જીવનની અંદર તમે જળનો સદુપયોગ કરો, જળ સાચવો. જળ એ જીવન છે. સ્ફટિકનું લિંગ નર્મદામાંથી નીકળે, બાણલિંગ કહેવાય. નર્મદામાં જેટલા કંકર એટલા સંકર. આમ પાર્થિવ શિવલિંગની પૂજા કરવાથી મનોકામના પૂર્ણ થાય. શિવલિંગની મહત્તા બતાવે. હવે શિવ મહાપુરાણની અંદર કહેવાય છે ભસ્મની મહિમા, રુદ્રાક્ષની મહિમા અને બિલીપત્રનો મહિમા બતાવે છે. આપણા શરીર પર ભસ્મ ધારણ કરવું જોઈએ. ભસ્મ કેમ લગાવવું? શા માટે? સુતજી મહારાજ 88,000 ઋષિઓને કહે છે, વિના ભસ્મ ત્રિપુંડેન વિના રુદ્રાક્ષમાલયા બિલ્વપત્રમ વિના નૈવ પૂજયે શંકરમ બુદ્ધા. ભગવાન મહાદેવની સિવાય પૂજા કરવી હોય તો અહીંયા કહે છે વિના ભસ્મ ત્રિપુંડેન, ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરી મહાદેવની પૂજા કરાય. વિના રુદ્રાક્ષમાલયા, રુદ્રાક્ષની માળા પહેર્યા વગર મહાદેવની પૂજા ન થાય. બિલ્વપત્રમ વિના નૈવ પૂજયે શંકરમ બુદ્ધા. બિલ્વપત્ર લઈને મહાદેવની પૂજા કરવી જોઈએ. ભગવાન શંકરની સામે બેસી અને ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રના જપ કરવા જોઈએ. આ રીતે મહાદેવની પૂજા થાય. ભસ્મ ધારણ, રુદ્રાક્ષ ધારણ અને બિલીપત્ર ભગવાનને એનો મહિમા બતાવે છે. શિવ નૈવેદ્યનો અધિકાર કોનો છે? મહાદેવની પૂજા કરીએ તો શિવ નૈવેદ્ય લઈ શકાય. તો કોણ લઈ શકે? તો શિવ નૈવેદ્ય લેવાનો અધિકાર જે ભગવાન શિવનો પરમ ભક્ત હોય, જે નિત્ય ભગવાન મહાદેવની સેવા પૂજા કરે, એ શિવ નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરી શકે. જે નૈવેદ્ય ભગવાન શંકરના શિવલિંગને સ્પર્શ થયું હોય એ નૈવેદ્ય આપણે ગ્રહણ ન કરી શકાય. મહાદેવનો ભક્ત હોય, જે મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરે છે, જે ભગવાનની પખાળ કરે છે, ભગવાનની આરતી કરે છે, ભગવાનને ભોગ લગાવે, એ શિવ નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરી શકે. કેવી રીતે શિવ નૈવેદ્ય લેવું? તો ભગવાન શંકરને લિંગને સ્પર્શ કર્યા વિનાનું જે શિવ નૈવેદ્ય હોય આપણે ગ્રહણ કરી શકીએ. પણ શંકર ભગવાનના લિંગને જે સ્પર્શ થયો હોય એ અગ્રાહ્ય છે, તેથી તેનો અધિકાર ચંડનો છે. આપણે ગ્રહણ ન કરી શકાય. શિવ ભક્ત લઈ શકે છે. કેવી રીતે લેવું? શિવલિંગની બહારનું જે નૈવેદ્ય હોય, નૈવેદ્યને લઈ અને સૌથી પહેલા એ નૈવેદ્ય આપણે મસ્તક પર લગાવવું જોઈએ, અને મસ્તકે લગાવી અને પછી શિવજીનું નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરી શકાય. શિવ મહાપુરાણમાં કહ્યું છે ઓમ નમઃ શિવાય દીક્ષાવાળો મનુષ્ય હોય ને છે એ જ આ શિવ નૈવેદ્ય ગ્રહણ કરી શકે છે. અને આ ભસ્મ, રુદ્રાક્ષ અને બિલીપત્રનો મહિમા બતાવ્યો. એ કથાનું દર્શન કરતા પૂર્વ આજે આપણે ભગવાન ભોળાનાથને યાદ કરીએ, પ્રેમથી 5 મિનિટ મહાદેવને પુકારીએ અને આગળ
શિવ ભક્ત કોને કહેવાય? કેવી રીતે શિવ ભક્તને ઓળખવું? આ શિવ ભક્ત છે, કેવી રીતે ઓળખવું? અને ત્યારે એમ કહે છે, જેને પોતાના શરીર પર ભસ્મ લગાવ્યું હોય, ભસ્મનું લેપ કર્યું હોય, ભસ્મનું ત્રિપુંડ કર્યું હોય, એ શિવ ભક્ત છે, મહાદેવનું પરમ ભક્ત છે. મહાદેવના ભક્તને કેવી રીતે ઓળખવો? જેને પોતાના દેહ પર કોઈ પણ પ્રકારનું રુદ્રાક્ષ ધારણ કર્યું, શંકર ભગવાનનું ભક્ત છે. અને જે હંમેશાને માટે નિત્ય દિન ઓમ નમઃ શિવાય આ મંત્રના જપ કરે છે, એ ભગવાન મહાદેવનું ભક્ત છે. આ શિવ પરમ ભક્તનું અને શંકર ભગવાનને જે પ્રેમથી ભજે છે, આનંદથી જે શંકર ભગવાનની સેવા પૂજા કરે છે, એ મહાદેવનું પરમ ભક્ત બતાવે છે. જેને પોતાના જીવનની અંદર શિવ સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી, હંમેશા માટે જે મહાદેવ મહાદેવ મહાદેવના જપ કરે છે, જેનું આખું શરીર મહાદેવ નામથી રોમાંચિત થયું હોય, જેના મુખમાં હંમેશા માટે રામનું નામ છે, જેના મુખમાં હંમેશા માટે શિવનું નામ છે. શિવ ભક્ત એને જાણવું જોઈએ, ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરવું જોઈએ. એવી ભસ્મ, કેટલા પ્રકારની ભસ્મ હોય ત્યારે કહે છે, જેને પોતાના શરીર પર ભસ્મ ન લગાવી હોય, એ ભગવાન શિવની પૂજાનો અધિકારી નથી. અને યાદ રાખજો, શંકર ભગવાનની પૂજા કરીએ તો ભસ્મ ધારણ કરો. અને મારી વ્યાસપીઠ કહે છે, તમે તમારા શરીર ઉપર ભસ્મ ધારણ કરશો, ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરી અને તમે બહાર જશો અને કદાચ અકસ્માત એક્સિડન્ટ થશે, પણ તમારા શરીર ઉપર ભસ્મ હશે ને, તેમાંથી મહાદેવ તમારી રક્ષા કરશે, મહાદેવ બચાવશે. ભસ્મનું ત્રિપુંડ કરવું જોઈએ, અન્યથા નાનું તિલક કરો ભસ્મનું. નિત્ય ભસ્મ ધારીને કોઈ પણ પ્રકારનું સૂતક લાગતું નથી અને વૈરાગ્ય આવે છે.
એમ જન્મ અને મૃત્યુનું એમ કહેવાય કે 10 દિવસનો સૂતક છે. સૂતક ન લાગે એમ. 3 પ્રકારની ભસ્મ બતાવી છે. લોકાગ્નિ જનિત ભસ્મ, વેદાગ્નિ જનિત ભસ્મ અને ત્રીજી કહે છે શિવાગ્નિ જનિત ભસ્મ. 3 પ્રકારની ભસ્મ. ગાયના છાણામાંથી બનાવવામાં આવે છે એ પણ ભસ્મ છે. લોકાગ્નિ જનિત, વેદાગ્નિ જનિત એટલે મંત્ર ઓમ નમસ્તે રુદ્રામન્યવ ઉતો તૈકવે નમઃ ભાવ્યામ તતે નમઃ. જેને વેદાગ્નિ જનિત ભસ્મ કહેવાય. અને ત્રીજી શિવાગ્નિ જનિત ભસ્મ એટલે કહે છે પીલીના વૃક્ષ એ ભસ્મ. અને પવિત્રતા બક્ષે છે. ભસ્મ ધારણ કરવાથી તમને ને મને તીર્થ યાત્રાનું ફળ મળે છે. જીવનમાં શરીર ઉપર ભસ્મ ધારણ કરવી જોઈએ. ગાયના છાણામાંથી જે ભસ્મ બને છે એ 39% પ્રાણવાયુ આપે. બીજા નંબરમાં ગાયના છાણાને બાળવામાં આવે તો 59% પ્રાણવાયુ થાય. ગાયના છાણાને બાળવામાં આવે તો એમાં 59%. હંમેશા શરીર ઉપર ભસ્મ ધારણ કરવું. હવે એક વાત તમને બધાને કહી દઉં. લગ્ન હોય ને લગ્ન, ત્યારે લગ્ન વખતે સાસુમાને પહોંચવા માટે આવે ને, સાસુમાં પહોંચવા આવે. અને સાસુમાં જ્યારે પહોંચવા આવે ને ત્યારે એની પાસે 4 પિંડ હોય. કેટલા તમને ખબર છે? શેના હોય? શેના હોય? હવે આપણને નથી ખબર. 4 પિંડ હોય, એની અંદરથી 2 હોય ને એ 2 ભાતના હોય અને 2 પિંડ ભસ્મના હોય છે. 4 હોય, બરોબર ને? અને શું કરવાનું હોય? 2 ભાતના અને 2 ભસ્મના એ લઈ અને વરરાજાને જઈને સુંઘાડવાના હોય. શું કરવાના હોય? વરરાજાના મુખ સુધી, નાક સુધી પહોંચાડવાનું હોય. અત્યારે તો બહેનો શું કરે? તો વરરાજા પાસે જઈને એનું નાક ખેંચે. જો આવો ક્યાંય રિવાજ બતાવ્યો? નાક નહીં ખેંચવાનું હોય. નાક ખેંચવાનું હોતું નથી. એ તો ભાતની સુગંધ લેવાથી ભૂખ ના લાગે ને એટલે એના નાક સુધી લઈ જવાય. એ વરરાજા થાકીને આવ્યા હોય. પણ અત્યારે આપણી સંસ્કૃતિ તો જુઓ, લોકાચારે સમાજમાં બધાને જોઈને આપણે શીખી જઈએ. ગાડી કાં તો 2 વ્હીલર લઈને જતો હોય અને 4 રસ્તે એક્સિડન્ટ, અકસ્માત થાય. બધા ભેગા થાય અને આપણે કોને ફોન કરીએ? કોને? 108 ને ફોન કરીએ છીએ. માણસ મરણ પથારીએ હોય. 108 ને ફોન કરીએ અને 2-5 મિનિટમાં 108 ત્યાં આવી જાય છે. 108 આવે છે. જેને એક્સિડન્ટ થયો છે એ ભાઈને 108 માં બેસાડીને દવાખાને લઈ જવાય છે. અને દવાખાને લઈ જવાય, ટાઈમસર 108 લઈ જાય, ડોક્ટર સારવાર કરે અને બચી જાય. તો ડોક્ટર એમ કહે છે કે ભાઈ 2-5 મિનિટ લેટ આવ્યો તો માણસ બચવાનો. કોણ લઈ જાય છે એને ટાઈમસર? 108 લઈ જાય. માણસનો એક્સિડન્ટ થયો, માણસ મરણ પથારી હોય, 108 ને ફોન કરો. 108 આવે અને માણસને લઈ જાય ને માણસ જો જીવી જતો હોય, માણસ બચી જતો હોય, તો માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, તમે કલ્પના તો કરો. એ 108 થી મરણ પથારીએ પડેલો માણસ બચી જતો હોય તો સાહેબ તમે હું 108 ના મણકા ફેરવી તો શું તમારો મારો ઉદ્ધાર ન થાય? 108 મણકા એટલા માટે 108 મણકા ફેરવે તમારું મારું કલ્યાણ થઈ જાય સાહેબ. શરીરની અંદર રુદ્રાક્ષથી માળા ધારણ કરો. 108 મણકાની રુદ્રાક્ષથી માળા ધારણ કરો. તમારા શરીર ઉપર રુદ્રાક્ષ ધારણ કરો. એક મુખીથી લઈને 14 મુખી સુધીના રુદ્રાક્ષ બતાવેલા છે. શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ રુદ્રાક્ષ પંચમુખી છે. બાળક બનતા હોય, શરીર સાથ ના આપતું હોય, શરીરમાં નાના મોટા રોગ થતા હોય,
ચારે બાજુથી માણસ હારી ગયો હોય, દુઃખી થઈ ગયો હોય, કોઈ રસ્તો ન મળતો હોય, પૈસા ટકે દુઃખી થતા હોઈએ, પંચમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ. પંચમુખી રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી શરીર સારું રહે છે, સારી લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ થાય છે, બાળકો ભણી ગણીને હોશિયાર થાય છે. અને સૌથી મોટી વસ્તુ તો એ કે જ્યાં સુધી તમારા શરીર ઉપર રુદ્રાક્ષ ધારણ કર્યું હશે, તમારા શરીરને રુદ્રાક્ષ ટચ હશે ને, ત્યાં સુધી ભૂત પ્રેત કે કોઈ પણ વસ્તુ તમને સ્પર્શ નહીં કરી શકે. આ સ્પર્શ કરે તમારાથી દૂર રહે છે. આ શિવ ભક્ત છે, આટલો મહિમા રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવામાં આવે છે. એક સમયની વાત, આ રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? તો હજારો વર્ષ સુધી ભગવાન શંકરે તપ કર્યું, અને તપ કર્યા પછી ભગવાન તપ કરીને ભગવાન મહાદેવ જાગ્યા, અને મનુષ્ય ઉપર કલ્યાણ કરવાની ઈચ્છા ભાવનાથી ભગવાન જાગૃત થયા. જેમ તમે હું સવારે ઉઠીએ છીએ અને આંખમાં પાણી આવી જાય છે, હજારો વર્ષ સુધી મહાદેવે તપ કર્યું અને ભગવાનની આંખ ખુલી અને આંખમાંથી પાણી ટપક્યું છે, જળ ટપક્યું, અને ભગવાનની આંખમાંથી જે પાણી ટપક્યું અને પૃથ્વી ઉપર પડતા એમાંથી રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એમાંથી રુદ્રાક્ષની ઉત્પત્તિ થઈ. રુદ્રાક્ષનો મહિમા બતાવ્યો. શિવ ભક્તિ પોતાના શરીર ઉપર રુદ્રાક્ષ ધારણ કરવો જોઈએ. અને ત્રીજા નંબરની અંદર કહે છે શંકર ભગવાનનો ભક્ત કેવી પૂજા કરે, અને બિલીપત્રનો મહિમા બતાવે છે. શુદ્ધિ મહારાજ અત્યારે જ્યારે કરે છે બિલીપત્ર કેવી રીતે અર્પણ કરે? તો 3 પાન વાળું બિલીપત્ર હોય એનું ઊંધું પકડી અને ભગવાન શંકરના શિવલિંગ ઉપર અર્પણ કરતા ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર. બિલ્વાષ્ટકમ બતાવ્યું છે, એના શ્લોકો છે. ત્રિદલમ ત્રિગુણાકારમ ત્રિનેત્રમ ચૈત્રયાયુધમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ એકબિલ્વમ શિવાર્પણમ. તમે તો લક્ષ્મી વૃક્ષ છો, મહાદેવ પ્રિય સદા, તમે ભગવાન ભોળાનાથને પ્રિય છો, એવું બિલીપત્ર છે. ગૃહામી તવ પત્રાણી, બિલીના જાતને હાથ જોડી વંદન કરી કહો, તમારું એક પત્ર તોડી રહી છું અથવા તોડી રહ્યો છું. ગૃહામી તવ પત્રાણી મહાદેવ શિવ પૂજા તમારા, ભગવાન શંકરની પૂજા માટે બિલીપત્ર. અને પછી તમે બિલીનું પત્ર તોડી મહાદેવની કૃપા થશે. બિલીપત્ર અમૃતનું વૃક્ષ છે. બિલી વૃક્ષની અંદર અમૃત લક્ષ્મીનો વાસ છે, અને એટલે લક્ષ્મી હોમમાં આપણે બિલાત હોમ કરીએ છીએ. અમારા વિદ્વાન ભૂદેવો બ્રાહ્મણ દેવતાઓ જ્યારે યજ્ઞ જ્ઞાતિ કરાવે છે ત્યારે લક્ષ્મી હોમની અંદર આ બિલાની આહુતિ આપે છે, જેનાથી લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ થાય. કમળ કાકડીની આહુતિ આપે છે, જેનાથી લક્ષ્મી વધે આપે. બિલીપત્રનો મહિમા બતાવે છે. હવે બિલીપત્રની વાત કરું. આ જે બિલીપત્ર છે ને, એ બિલીપત્રના વચ્ચેના ભાગની અંદર 33 કોટી દેવતાઓનો વાસ છે, અને એ ચડાવવાથી ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થાય, આપણું કલ્યાણ થાય છે. બિલીનું વૃક્ષ ભગવાન શંકરનું સ્વરૂપ અને 3 દેવનું સ્વરૂપ છે. જે પોતાના ઘર આંગણે એક બિલીનું વૃક્ષ વાવે છે, એની પેઢીમાં કોઈ નિર્વંશ ન પાકે. બૃહદ ધર્મ પુરાણની અંદર કહ્યું છે કે લક્ષ્મીજીના સ્તનમાંથી આ બિલીનું વૃક્ષ પ્રગટ થયું છે. બિલીનું વૃક્ષ હોય
અને બીલીના વૃક્ષની નીચે થોડીક વાર સૂઈ જઈએ ને તો તમારું મારું પાચન સારું થાય છે. અને પાચન સારું થવાથી બ્લડ પ્રેશરની બીમારી દૂર થાય છે. તો જો આ બીલીનું વૃક્ષ કેટલું મહત્વનું છે. આજે શાસ્ત્રમાં, શ્રી મહાપુરાણમાં અને અન્ય શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે ને એ બધું જ ભેગું કરી અને આજ હું તમને સંભળાવું છું. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે આ બીલીનું વૃક્ષ ઉગ્યું કેવી રીતે? આ બીલીનું વૃક્ષ આવ્યું કેવી રીતે? ભગવાન મહાદેવે તપ કર્યું અને એની આંખના આંસુમાંથી રુદ્રાક્ષ પ્રગટ થયો. બીલીનું વૃક્ષ કેવી રીતે આવ્યું? કેવી રીતે પ્રગટ થયું? અને ત્યારે કહેવાય એક સમયની વાત, માં ભગવતી, માં શૈલજા, માં ઉમા, માં ગૌરી, માં પાર્વતી અને માં પાર્વતીના લલાટ પર એક પરસેવાનું બિંદુ ઉપસ્યું છે. અને પરસેવાનું બિંદુ ઉપસ્યું અને માં પાર્વતીએ પોતાના હાથથી એ પરસેવાના બિંદુને લઈ અને જમીન પર ફેંક્યું છે. અને જેવું પરસેવાનું બિંદુ માં પાર્વતીએ જમીન ઉપર ફેંક્યું તેમાંથી એક વિશાળ વૃક્ષ પ્રગટ થયું. અને વૃક્ષ બીજું કોઈ નહીં, જેની મહિમા તમે શ્રવણ કરી એવું બીલીનું વૃક્ષ પ્રગટ થયું છે. બીલીનું વૃક્ષ ક્યારે પ્રગટ થયું? માં પાર્વતીના પરસેવાના બિંદુમાંથી બીલીનું વૃક્ષ પ્રગટ થયું છે. અને એનું નામ પાડવામાં આવ્યું બિલ્વ. બિલ્વના મૂળમાં શિવ પાર્વતી, એના થડમાં દાક્ષાયણી દેવી, શાખામાં મહેશ્વરી દેવી, પત્રોમાં માં પાર્વતી, એના ફળમાં માં કાત્યાયની, એના છાલની અંદર માં ગૌરી અને પુષ્પમાં ઉમાદેવી. અને એટલું જ નહીં, વાલા હરિભક્તો, વાલા શિવ ભક્તો સાંભળજો, એના કાંટાની અંદર 9 કરોડ શક્તિઓનો ભંડાર છુપાયેલો છે. એવું દિવ્ય અને અદ્ભુત બીલીનું વૃક્ષ છે. દરેક ભક્તોએ બીલીનું વૃક્ષ લઈ અને એની આગળ જય પ્રાર્થના કરી, મંત્ર બોલી, બીલીનું પાન તોડી, પાછળનો ભાગ તોડી અને એની ઉપર ઓમ નમઃ શિવાય લખવું અથવા ચંદનનું ટપકું કરવું. અને તમને જે શ્લોક ભાવે અને ન ભાવે પંચાક્ષર મંત્ર ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર બોલી એ ભગવાન શંકરના શિવલિંગ ઉપર અર્પણ કરે. અને જે ભક્ત પ્રેમથી વિશ્વાસ રાખી અને મહાદેવ પાસે જઈ અને એક બીલીપત્ર મહાદેવજીને અર્પણ કરી અને મનની ઈચ્છા કહીને તો આ તો ભોળો નાથ છે, એના મનની મનોકામનાને મહાદેવ પૂરી કરે છે, પૂર્ણ કરે છે. એક બીલીપત્ર અને બીજું કાંઈ ન જોઈએ. અને એટલે જ કહેવાય છે એક બીલીપત્ર મેં પુષ્પમ એક લોટા જલ કી ધાર हरि दयालु बीज कर देते हैं चंद्रमौली फलचार दयालु बीज कर देते हैं चंद्रमौली फलचार. एक लोटो जल चढ़ाओ, बीलीपत्र अर्पण करो, भस्मનું ત્રિપુલ કરો, મહાદેવ રાજી. મહાદેવથી મોટો કોઈ યોગી નથી, શિવથી મોટો કોઈ ભોગી નહીં, અને એ તમારા મારા મહાદેવથી મોટો આ જગતમાં કોઈ સંન્યાસી નથી. વાતો બધા દેવતાઓની કઠિન તપશ્ચર્યા કરવી પડે અને પ્રસન્ન થાય ત્યારે વરદાન આપે. પણ દેવાદિદેવ મહાદેવ એક એવો દેવ છે, એની કઠિન તપશ્ચર્યા નહીં, એક લોટો જળ ચડાવી 3 તાળી પાડીને હર મહાદેવ બોલો એટલે તમારી ઈચ્છાને પૂર્ણ કરે કરે ને કરે સાહેબ. એમાં Oh
શિવા